বাংলা চিকিৎসা ব্যবস্থা নতুন এক পালক ঝুললেন সরস্বতী মাজদার খান ও তার সংস্থা রুপি ওয়ান পার ডে। দক্ষিণ কলকাতায় আয়োজিত স্বাস্থ্য মেলায় এই প্রথম উদ্বোধন হলো রুপি ওয়ান ডে পার ডে নামে স্বাস্থ্য কার্ডের। মাজদার খান জানান, এই কার্ডের মাধ্যমে সারা বাংলা মানুষ চিকিৎসা পাবেন খুব কম খরচে। এমনকি বহির্বিভাগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে সুবিধা পাবেন তারা, যেখানে ডাক্তারি ফিস থেকে শুরু করে রোগীর রোগ পরীক্ষা খরচের 70% বহন করবে এই সংস্থা। এদেশে প্রতিটা মানুষ যাতে সুচিকিৎসা পেতে পারেন তার সুব্যবস্থা করাই মূল লক্ষ্য বলে জানানো হয় রুপি ওয়ান পার ডের পক্ষ থেকে। এদিন এই কার্ড উদ্বোধন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ ডক্টর মমতাজ সংঘমিত্রা, সোমা মুখার্জি, दिलीप दास, डॉक्टर पार्थो दे, डॉक्टर प्रशांत कुमार भट्टाचार्य, राहुल दे सह अन्यान्यरा। पहले आपके चैनल के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सेकंड, ये चीज़ इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस होने का मतलब है कि वो आप एक पॉलिसी का ह्यूज अमाउंट पे कीजिए, उसके बाद वो आपको एक क्लेम देंगे, क्लेम में भी आपका परसेंटेज काटेंगे, घूम फिर आके एक ही बात हो जाता है कि जो आपको दिया एंड वो रिटर्न ले लिया, कंपनी को बेनिफिट है। लेकिन हम लोग ये फॉर्मेट पे नहीं जाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम लोग जो हेल्थ केयर है उसको अफोर्डेबल करना चाहते हैं, और अगर अफोर्डेबल करना चाहते हैं तो दो चीज़ कर सकते हैं, आइदर फुल फेज बिजनेस कर सकते हैं या तो चैरिटी कर सकते हैं। चैरिटी करेंगे तो हम लोग आगे लॉन्ग टर्म कर नहीं सकते, तो हमें बिजनेस करना है, और फुल फेज बिजनेस करेंगे तो जितना भी ज़रूरतमंद आदमी है वो मर जाएगा, वो नहीं सस्टेन कर पाएगा, जैसा आज के डेट में हो रहा है। एक आंकड़े के हिसाब से अगर आप देखिए तो कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, हर कोई कवर नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बहुत कम लोगों के पास है, और आने वाला दिन में बढ़ रहा है, लोगों को ज़रूरत पड़ रहा है, आदमी अफोर्ड कर रहे हैं, जो कि अफोर्डेबल नहीं है। हम लोग का ये प्लान लॉन्च करने का रीज़न है कि आप आईपीडी के हिसाब से इंश्योरेंस में आपको सारा कवरेज मिलता है, लेकिन आप बताएं कि अगर आपके घर में कोई तकलीफ होता है, सर्दी जुकाम बुखार डेंगू मलेरिया कुछ भी, तो आपके डॉक्टर के पास हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं होते, आप जाते हो, आपको एक ओपीडी में चेकअप करता है, मेडिसिन देता है, टेस्ट करता है, दैट्स इट। लेकिन ये चीज़ कोई भी कंपनी आपको कवर करके नहीं देता है, और बेसिकली आप देखें तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो लगता है ये ओपीडी में लगता है। तो हमारी कंपनी ने इसको एक मुहिम लिया है कि हम लोग सबसे बड़ा जो माध्यम है और सबसे बड़ा चीज़ है जिसको कोई नहीं देखता, ओपीडी, हम लोग उसको लॉन्च करने जा रहे हैं कि उसमें हम आपको सपोर्ट देंगे। एग्जाम्पल, हमारा कंपनी का नाम है रुपी वन पर डे। इसका मतलब ये होता है 1 रुपया प्रतिदिन अपने लिए खर्च कीजिए, 365 रुपया, एंड उसके बाद हम आपको एक लिमिट देंगे, हर तरह का लिमिट है। 365 के हिसाब से 25,000 का एक पॉइंट्स लिमिट हम आपको दे रहे हैं, 50 का, लाख का। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप वो ले सकते हैं। एंड लेने के बाद जिस भी हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में आप जाते हैं, जाने के बाद आपका जो भी कॉस्ट बनता है ओपीडी के अंदर, एग्जाम्पल 5,000 10,000 एक कॉस्ट बना, आपके पास अगर कार्ड नहीं है तो आपको 100% वो पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन कार्ड होने का मतलब बेनिफिट ये कि जितना भी कॉस्ट हुआ उसका अप टू 30% यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट, एंड रेस्ट 70%, एग्जाम्पल 7,000 रुपीज़ वो हमारे कार्ड की तरफ से मिलता है। तो हर एक वर्ग के लोग को ये सुविधा है। पर डे संस्था যারা করেছেন তাদেরকে আমার তরফ থেকে অত্যন্ত স্বাগত জানাই, এবং এই রকম আরও মানুষ যদি এগিয়ে আসে, তার ধরুন যে 1 টাকা করে পার ডে ধরলে 30 দিনে 3 বা 365 দিনে 365 টাকা, সেইটুকু টাকা খরচ করলেই তারা যে কোনো নয়, লিস্টেড আছে কিছু বাইরে ক্লিনিক, ধরুন সরকারি হাসপাতাল তো এমনিতেই ফ্রি, হ্যাঁ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু এছাড়াও সরকারি হাসপাতালে তো সকলের সময় সুযোগ, এবং মনে করে যে অনেক বারবার ঘুরতে হবে, ইয়ে করতে হবে, তো অন্যান্য জায়গায় তারা যে পরিষেবাটা পাবে, শুনলাম বা বুঝলাম যে যদি 100 টাকা তার খরচ লাগে আউটডোরে দেখাতে, তার মধ্যে তাকে শুধু 30 টাকা দিতে হবে, বাকি 70 টাকা এই সংস্থার এই কার্ডের মাধ্যমে সে পাবে। এবং শুধু আউটডোরের টিকিটের কথাই না, মানে ডাক্তারের ফিজের ব্যাপারই না, যেগুলো ইনভেস্টিগেশন করবে তাতেও কিন্তু এইরকমই ছাড়, মানে আউটডোর থেকে যেগুলো, মানে ইনডোরের না, আউটডোরে গেলেও ডাক্তার লিখে দিল ব্লাড টিসি ইএসআর, ব্লাড লিখে দিল, একটা এক্সরে লিখে দিল, ইসিজি লিখে দিল, কি আল্ট্রাসাউন্ড লিখে দিল, তার সমস্ত খরচাটাই শুধু 30% দিতে হবে সেই পেশেন্টকে বা পেশেন্ট পার্টিকে, বাকি 70% পাওয়া যাবে এই কার্ডের মাধ্যমে। তো এটা আমার মনে হয় প্রচুর মানুষকে এটাই উপকৃত করবে, কেননা আমরা জানি শুধু ডাক্তারের ফিজই না, ইনভেস্টিগেশন করতেও প্রচুর পয়সা লাগে। এখন আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারে তো করোনা থেকে অনেকে
উঠে এসেছি এই ভয়াবহ মহামারী থেকে। তারপর অনেকের চাকরি চলে গেছে আমরা জানি। এখন ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবাংলায় বলুন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল হয়েছে। তা আমরা যদি 1 টাকা প্রত্যেক দিন জমিয়ে 365 টাকা দিয়ে একটা হেলথ ওপিডি কার্ড পাই, আমার মনে হয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারকে কিছু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবো। আচ্ছা, এই কার্ডটা শুধুমাত্র কি মানে জেনারেল ফর অল, নাকি যেমন চাইল্ড স্পেশালিস্ট থাকতে পারে বা পেডিয়াট্রিক থাকতে পারে বা কার্ডিওলজিক্যাল থাকতে পারে, ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কি কার্ডটা পার্থক্য না একটাই কার্ডে? একটাই কার্ডে ওভারঅল সুবিধায় পাওয়া যাবে। এবার সেক্ষেত্রে ফ্যামিলির বাচ্চার ক্ষেত্রে হেড অফ দ্য ফ্যামিলির কার্ডটাই কি অ্যাপ্লিকেবল, না বাচ্চার জন্য আলাদা কার্ড করতে হবে? না, হেড অফ দ্য ফ্যামিলির কার্ডটা অ্যাপ্লিকেবল। সাডেনলি যা আছে আমরা কর্পোরেট সেক্টর দিকে আমরা টাকাটা নিচ্ছি and then we have some distributing to the general mass. ये जो पैसा ले रहे हैं 365, इनके पीछे जितना भी पैसा है, ये पैसा जो दे रहे हैं, ये आप लोगों के कंपनी के फंड से आ रहा है या बाहर से कोई नहीं फंडिंग कर रहा है? ये हम लोग के अपने ओन फंड से जनरेशन है, जो किसी को न कोई सब्सिडी है न कहीं पर किसी से चैरिटी है। লঞ্চ করার জন্য আমরা যে ভাবনা চিন্তা এসেছি যে সমাজের অনেক নিম্নস্তরের মানুষ আছে যারা মেডিকেল ফ্যাসিলিটি নিতে পারে না, সুবিধা নিতে পারে না, এবং তার সঙ্গে যে মেডিকেল সুবিধা রয়েছে, যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি রয়েছে, তাদের কারো কিন্তু ওপিডি নেই এবং একমাত্র প্রত্যেকেই আইপিডি নিয়ে ব্যবসা করে। তো আমরা সেই জায়গায় এসেছি, সমাজের নিম্নস্তরের যারা রয়েছে, যারা 100 দিনের কাজ করছে এবং যারা আইটি সেক্টরেও কাজ করছে, প্রত্যেকেই এই সুযোগটা নিতে পারে। সেই জন্য আমাদের মিনিমাম কার্ডের রেট হচ্ছে 365 টাকা। অ্যান্ড আমি পুরো প্ল্যানিংটা অ্যান্ড পুরো লেআউটটা কেমনি হবে, আর এই প্রকল্পটা কত সুন্দরভাবে সাজানো যেতে পারে, ওয়েবসাইট ডিজাইনিং থেকে এভরিথিং, আমি পুরো জিনিসটাকে দেখিয়ে না আমার পুরো টিমটাকে দেখে। তো লাস্ট 16 বছর থেকে আমি হেলথ ইন্ডাস্ট্রি ডিফারেন্ট ফিল্ডে কাজ করেছি, অ্যাজ এ জিএম, অ্যাজ এ ডিজিএম, অ্যাজ এ এজিএম। অ্যান্ড এটা আমার ভাগ্য কি আমি এই কোম্পানিতে অ্যাজ এ জিএম, ইটস এ স্টার্ট আপ কোম্পানি অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া এই যে মেলা, নানা রকম মেলা শুনেছেন, বুক ফেয়ার, দিস অ্যান্ড দ্যাট, বাট দ্য ফার্স্ট টাইম দ্য হেলথ এক্সপো, দ্য হেলথ মেলা, এটা আপনি দেখতে পেয়েছেন। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম নানা রকম ইজ এ বিগ শর্ট কোম্পানি, আমি কোম্পানিদের নাম নেবো না, ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি কারণ নিতে পারবো না। দ্যাট ইজ সো মাচ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, বাট দে আর প্রোভাইডিং অনলি আইপিডি ফ্যাসিলিটি, কর্পোরেট ফ্যাসিলিটি, আইপিডি ফ্যাসিলিটি, হোয়াট এভার দ্য ওপিডি। মানুষের তো ফার্স্ট স্টেজে ওপিডি দরকার পড়ে, ডাক্তার, ডায়াগনস্টিক, ওষুধ, যেটা একটা হিউজ খরচা যায়। একটা মধ্যবর্তী পরিবারের জন্য যে 4000 5000 টাকা একটা বিল হয়, ইটস এ হিউজ অ্যামাউন্ট। ওখানে যদি আমরা কিছুটা যদি সাহায্য করতে পারি, তা আমরা একটা প্যাটার্ন আনলাম কি জাস্ট পে 30% এজ এ কো পেমেন্ট, যেটা প্রত্যেকটা ইন্স্যুরেন্সেই থাকে কো পেমেন্ট। 30% আপনারা পে করুন, রেস্ট অফ দ্য পেমেন্ট আপনি কার্ড দিয়ে পে করুন অ্যান্ড ইউ গেট দ্য বেনিফিট। ভর্তি থেকে চিকিৎসা করার জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে, সেইগুলো সবাই ব্যবহার করেন, কিন্তু সমস্যাটা হয় যেটা আউটডোরে দেখানোর জন্য। সাধারণ মানুষ জানে না তাদের গলায় থাইরয়েডের কোনো ব্যাপার হলে, সর্দি কাশি জ্বর হলে বা পেটে কোনো টিউমার হলে কোথায় দেখাবে আউটডোরে। এই যে 1 টাকা দিয়ে কেবলমাত্র প্রতিদিন 1 টাকা, কেবলমাত্র প্রতিদিন 1 টাকা দিলে 365 দিনে 300 টাকা, এর মাধ্যমে যে কার্ডটা পাবে, সেই কার্ডের মাধ্যমে ওই কতগুলো হাসপাতালের নাম লেখা আছে এবং সেইখানে কতগুলো ট্রিটমেন্ট সেন্টার আছে এবং ইনভেস্টিগেশন সেন্টার আছে। সেইখান থেকে ইনভেস্টিগেশন সেন্টার থেকে ইনভেস্টিগেশনগুলো করে সুচিকিৎসা এবং ভালো ভালো ডাক্তারের মাধ্যমে তারা চিকিৎসা পাবে আউটডোর বেসিসে, ওষুধ তাও কিনতে পারবে। যাই হোক, আউটডোর বেসিসে, এবং আউটডোর বেসিসে যা খরচা হবে, সে ইনভেস্টিগেশনের টোটাল যা খরচা হবে তার 30% খরচাটা দিতে হবে সেই পেশেন্ট পার্টিকে বা রোগীকে, 70% দেবে। স্বাগত জানাই। এবং এই যে কার্ডটা, এটা একটা ভিসা কার্ড দেখতে পাচ্ছি, রুপি 1 পার ডে, মানে 1 টাকা করে পার ডে, এবং এই সংস্থাটার নামও রুপি 1 পার ডে। আমার খুব ভালো লাগলো। এবং এনারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বড় সংস্থাতে তারা যুক্ত থাকবেন এবং তাদের মাধ্যমে আমরা আউটডোর, আমাদের গরিব মানুষ আউটডোর ট্রিটমেন্ট পাবে এবং ইনভেস্টিগেশন সুযোগ সুবিধা পাবে। তাদের মাসে 30% দিতে হবে এবং 70% এই কোম্পানি দেবেন। তো এইটা খুবই সুবিধাজনক জিনিস এবং সম্পূর্ণ নতুন। আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে এবং অন্যান্য গভর্নমেন্টের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সবাই গভর্নমেন্টের কাছে যেতে চান না বা যেতে পারেন না। সেই জায়গায় গিয়ে কিন্তু আমরা এই কার্ডটার বেনিফিট পাবো আশা করছি। এবং এই কার্ডটা যারা করেছেন তাদেরকে আমি সম্পূর্ণভাবে স্বাগত জানাই, কারণ এই কার্ডটা যদি আপনারা মেনটেন করতে পারেন এবং সমস্ত হাসপাতাল। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10।